जिन्होंने मुझे कॉल करके बताया कि एक मीटिंग आपका करना है। मैंने बोला ठीक है। और बाकी सभी साथियों का स्पेशल थैंक्स, मेरे अपलाइन, हम सबके अपलाइन संजय भाई संजलिया का, है ना, जिनके साथ मिलकर मैंने आरसीएम की शुरुआत की और साथ में मिलकर हम आगे बढ़े हैं। छोटा सा परिचय, नाम मनीष सावलिया, अहमदाबाद से बिलोंग करता हूं। इस सिस्टम से पहले डायमंड में मजदूरी करता था और धीरे धीरे यहाँ पे आगे बढ़ता गया। छोटी सी अपनी थोड़ी स्टोरी बताऊंगा बाद में। एक मिनट है, एक मिनट। थोड़ा लाइन में महिलाओं की मीटिंग जमा हुआ है तो उसकी आवाज थोड़ी ज्यादा डिस्टर्ब कर रही थी, दरवाजा बंद करना पड़ा। मैं छोटी सी स्टोरी अपनी बात करूंगा सर, वैसे तो पूरी स्टोरी का समय नहीं है। लास्ट आखिरी 3 दिन है। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं वो अपना वीडियो चालू कर लीजिए, क्योंकि जिंदा इंसान से बात की जाती है, फोटो तभी लगता है जब इंसान इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। हेलो, जिन जिन के मुझे यहाँ फोटो दिख रहे हैं वो जिंदा नहीं लगते हैं। कांजी भाई, घर में फोटो कब लगता है? तो वीडियो चालू रखिए। जूम पे सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि हम लोग बोलते हैं कि जूम पे वीडियो चालू रखना है और माइक बंद रखना है, लेकिन हम उल्टा काम कर देते हैं। वीडियो बंद रहता है और माइक कभी भी चालू हो जाता है, पूरा प्रोग्राम उसी में चला जाता है, आवाज नहीं आनी चाहिए। चलो छोटा सा परिचय देता हूँ, मेरा स्टोरी थोड़ा। मैंने जब आरसीएम की शुरुआत की 2011 में, और मुझे उस दिन आरसीएम जैसे ही समझ में आया, मैंने पूरी तरह से काम करना शुरू किया और मेरा आज तक का रिकॉर्ड रहा है। संजय भाई भी उसके साक्षी रहे हैं। मैं आज तक कभी भी किसी को भी प्लान देने के लिए कभी भी मेरे किसी भी अपलाइन को साथ में लेकर नहीं गया। हेलो, जब से आरसीएम ज्वाइन किया तब से लेकर आज की बात कर रहा हूं। नॉलेज मेरे पास भी नहीं था, नॉलेज आपके पास भी नहीं होगा जो शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन मुझे एक बात का पता था कि मुझे जिस लाइन में सफल होना है, जिस क्षेत्र में मुझे बड़े लेवल पर जाना है, जहां पर मेरा बहुत बड़ा भविष्य है, वहां मैं दूसरों के आधार पर सफल नहीं हो सकता। टॉपिक लिखना हो तो लिख लीजिए। जिस क्षेत्र में आपको सफल होना है, जिस क्षेत्र में आपको आगे बढ़ना है, आपका पूरा भविष्य जिसके ऊपर निर्भर है, उस क्षेत्र में आपको किसी और के आधार पर चलने से कभी सफलता नहीं मिलेगी। आपको खुद के दम पर ही आगे बढ़ना होगा। और आज तक मैंने कभी अपलाइंस का उपयोग किया कहीं ना कहीं, लेकिन 1-to-1 प्लान देने के लिए मैंने कभी भी अपलाइन को साथ में लेकर प्लान देने नहीं गया। और ये फाइनल हो चुका था 2011 में, और 2011 में मैंने 3 महीने के अंदर 122 ज्वाइनिंग लगाए थे, जिसके संजय भाई साक्षी हैं, तब भी वो मेरे अपलाइन थे। 3 महीने में 122 ज्वाइनिंग। और मेरी ईगल पिन की तैयारी हो रही थी, उसी समय सिस्टम स्टॉप हो गया, प्रॉब्लम आए सिस्टम में। फिर हम संजय भाई और सभी लोग लगभग 1 साल तक हमारे खोडियार मंदिर के बगीचा बागान जो है वहां पर मिलते थे। 1 साल के बाद जब आरसीएम फिर से स्टार्ट हुआ तो हम जिनकी टीम में थे उन्होंने आरसीएम करना छोड़ दिया, अपलाइन ने आरसीएम करना छोड़ दिया, सुरेश भाई साकरिया। फिर भी हम लोग पॉजिटिव थे। 2013 में हमने सुरेश भाई से बात की कि आपको अगर नहीं करना है तो हमें आजाद कर दो। फिर बोला, उन्होंने कहा कि मैं अब 2-4 साल तक तो आरसीएम कर ही नहीं सकता, तो आपको अगर करना है तो आप अपनी अच्छी सी टीम देखकर जा सकते हैं। फिर हमने टीम पसंद करना शुरू किया, मैंने, संजय भाई ने और अशोक भाई पटेल, जिन्होंने मुझे आरसीएम दिखाया। 3-4 टीमों में हमने चेक किया उनका स्ट्रक्चर क्या है, उनकी टीम में भावना क्या है, उनकी टीम के काम करने का तरीका क्या है।
और हर बार मैं मना करता था। संजय भाई बार बार बोलते थे तू हर जगह मना क्यों करता है, तो मैं उनके कारण उनके सामने रखता था कि ये कारण है, ये कारण है, ये कारण है। फिर हरीश भाई ठूमर जब आए तो उन्होंने जब संजय भाई को बोला, क्योंकि मुझे नहीं जानते थे हरीश भाई, उनसे 1 या 2 बार मुलाकात हुई थी, तो संजय भाई से उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने बोला मैं आपको सपोर्ट करूंगा, आप आ जाइए हमारी टीम में। तो संजय भाई का कॉल आया कि मनीष भाई वो हरीश ठूमर सर आए थे और वो बोल रहे थे सपोर्ट देने के लिए। मैं बोला अगर हरीश भाई बोलते हैं, क्योंकि उस वक्त हरीश भाई का लेवल एमराल्ड था और उसको स्पीड मास्टर बोलते थे, बोले हरीश भाई आए हैं, तो मैंने बोला चलो उनके साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन फॉर्म कहाँ लगाएंगे। तो उन्होंने कहा हरीश भाई ने, मेरा जो साडू भाई है विजय सुहागिया, उसके बी लेग में। मैंने बोला क्यों, तो बोले वहां पर पूरी अहमदाबाद की टीम का वहां पर लाइन है। मैंने बोला हमें वहां ज्वाइन नहीं करना है। तो हरीश भाई ने बोला क्यों, मैंने बोला सर हमें उस जगह पर ज्वाइन करवाओ जहां सीधा आपके द्वारा हमें मार्गदर्शन मिले, हम किसी के बी लेग में जाना नहीं चाहते। सही है संजय भाई? जी बिल्कुल सर जी। और फिर संजय भाई भी थोड़ा गुस्सा हुए, बोले तू हर जगह पर ये क्या कर रहा है। मैंने बोला जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। बाद में हमारा ज्वाइनिंग हरीश भाई के डायरेक्ट सानिध्य में लगाया गया। 1 साल तक हमने काम नहीं किया। 1 साल के बाद फिर से जब हमें कंपनी के में जाने का 1-2 बार मौका मिला, तो वहां से फिर आरसीएम करने का इच्छा जागृत हुआ और मैंने आकर संजय भाई को बोला कि हमें आरसीएम करना है। और हमने 2015 में आरसीएम शुरू किया अगस्त महीने में। और जब मैंने शुरू किया तो पुराने वाले 122 ज्वाइनिंग थे, जिसमें मेरे मामा मौसी बुआ फुआ जो भी थे सब लोग का उसमें ज्वाइनिंग हो चुका था। जो पहली इनिंग में अड़ोस पड़ोस वाले, दोस्त रिश्तेदार, सभी जान पहचान वाले, सभी को मैंने ज्वाइन कर दिया था 122 लोगों में। उन सभी को कॉल किया कि हमें फिर से आरसीएम शुरू करना है, तो उन सभी ने एक ही जवाब दिया कि अब हमें आरसीएम नहीं करना है। यानी कि मेरे सभी जान पहचान वाले, सभी दोस्त रिश्तेदार है ना, ससुराल वाला पक्ष या मौसाल पक्ष या जो भी था, सभी ने मना कर दिया। अब क्या करें? विक्रम भाई वाघेला, अगर आप मुझे एक बात बताओ, आपने 50 लोगों को ज्वाइनिंग किया और 50 लोगों ने मना कर दिया आरसीएम करने से, बाद में क्या करोगे? તો થોડાક મૂંઝાઈ જાવીને આપણે પછી નવો નેટવર્ક પછી બહાર આપણે આ જે એરિયામાં છે એ એરિયો છોડીને બીજા એરિયામાં આપણે જવું પડશે, કારણ કે ઓલા તો એ વાત તો સાચી છે, કરવું શું પડે તો ખબર છે, પણ ખરેખર આવી ઘટના બની હોય તો શું થાય? તો આપણે નેગેટિવ થઈ ગયા હોય, પણ આપણે જો અંદરથી જ પોઝિટિવ હોય તો આપણે બહાર જઈને આપણે ટીમ વર્ક એ બધું, એ વાત તમારી વાત સાચી છે, પણ ખરેખર બને એવું કે મોટા ભાગના લોકોના 10 જોઈનિંગ પણ ફેલ થાય ને, 10 જોઈનિંગ તો મોટું છોડાવીને આટા મારતા હોય ને, અપલાઈન નો ફોન ઉપાડવાનું બંધ કરી દે, હેલો યસ હે ને, એક જોઈનિંગ બંધ કરી દે, એક જોઈનિંગ થઈ જાય ને તો એમ થઈ જાય છે। એક જોઈનિંગ, એક ડાયમંડ ક્લબ કરતો વ્યક્તિ ડાયમંડ ક્લબ કરતો બંધ થઈ જાય તો મીટિંગમાં આવવાનું બંધ થઈ જાય ને, તો મોઢું સડી જાય અને હવે આપણે આરસીએમ નથી કરવું, આ માથાકૂટ નથી કરવી, હે ને। શા માટે ખબર છે? કારણ કે આપણું વિઝન ક્લિયર નથી કે આરસીએમ શા માટે કરીએ છીએ। મારા 122 ફોર્મ ફેલ થઈ ગયા, ત્યાર પછી અમે 0 થી શરૂઆત કરી। ક્યારથી? 0 થી। અને 0 થી શરૂઆત કરી, પાવર લેગ 1 લાખ ને ક્રોસ થયો, પછી બી લેગ ખોલ્યો। પાવર લેગ ને 1 લાખે પહોંચાડીને પહેલો ટોપિક મેં કીધો તો પોતાના દમ ઉપર તૈયાર થવું, એક ટોપિક સમજજો। બીજો ટોપિક કીધો કે કદાચ 2-5 લોકો હટી જાય તો આપણે નારાજ નિરાશ થવાનું નથી, દુનિયા આખી ખાલી છે। ત્રીજો ટોપિક હું કહેવા જઈ રહ્યો છું કે ફરીથી કામને સ્ટાર્ટ કર્યું, 0 થી સ્ટાર્ટ કર્યું અને પાવર લેગ ને 1 લાખે પહોંચાડ્યો। લો ત્રીજો ટોપિક, હાય મારો બી લેગ કરવું નહીં। પહેલા તમારી ક્વોલિટીને ડેવલપ કરો, તમારા પાવર લેગ ને મજબૂત કરો, અને ક્યારે પણ અપલાઈન પાસે બિઝનેસ માંગવો નહીં। હેલો, અપલાઈન પાસે ટર્નઓવર ની આશા ન રાખવી, અને મેં ક્યારે રાખી નથી। ત્રીજો ટોપિક, પછી મેં કામ કરવાનું સ્ટાર્ટ કર્યું, બી લેગ ચાલુ કર્યો, બી લેગ ને મેં 75,000 પહોંચાડ્યો।
લગભગ 2 વર્ષની મહેનત, 2 વર્ષની મહેનત પછી 75,000 નું મારું ટર્નઓવર થયું. 75,000 નું ટર્નઓવર થયું. એના બીજા મહિને અમદાવાદની અંદર એક કંપની આવી ગઈ, આર્ચર કેર. અને આર્ચર કેર ને કારણે મારી આખી ટીમ ભાંગી ગઈ, ટીમ તૂટી ગઈ અને લગભગ તમામ લોકો જે એક્ટિવ હતા એ આર્ચર કેરમાં જતા રહ્યા. 75,000 નું ટર્નઓવર બીજા મહિને 28,000 આવી ગયું. કેટલું આવી ગયું ભાઈ? 28,000. ફરીથી શું થઈ ગયું? ઊભું કરેલું કામ પાછું નીચે આવવા લાગ્યું. ફરીથી હરેશભાઈ ને પૂછ્યું. હરેશભાઈ કે એક કામ કરો, તમે હવે હરીશચંદ્રની ટ્રેનિંગમાં આવો. મેં મારી જિંદગીમાં કોઈ ખેતી કરી નથી, ખેતર જોયું નથી, ખેતરમાં કામ કર્યું નથી ને હજુ મને ખબર નથી પડતી કયો છોડ છે કપાસ સિવાય. અને મને હરીશચંદ્રની ટ્રેનિંગમાં નાસિક લઈ ગયા. લગભગ 3,000 નો ત્યારે ખર્ચો થયો. મારે 1,500 રૂપિયા ફી હતી, 1,500 રૂપિયા જેવો ખર્ચો બીજો થયો. 3,000 ની ફી ચૂકવીને હરીશચંદ્રની ઉપર શીખ્યો. ત્યાર પછી હરીશચંદ્રની લઈ અને સૌરાષ્ટ્રની અંદર રાઉન્ડ મારવાના ચાલુ કર્યા. અને ત્યાંથી ધીમે ધીમે 1 વર્ષ સુધી લગાતાર હું એક સ્ટેશનમાં ગયો, ભીમદેવળ તાલાળા. ત્યાંથી 1 વર્ષ પછી મને ભૂપતભાઈ મળ્યા અને ધીમે ધીમે ટર્નઓવર વધતું ગયું. અને વધવાને ધીમે ધીમે કરતા 4-4.5 લાખે પહોંચ્યું. ત્યાં સુધી આ બાજુ મેં જ્યારે પાવર લેક હતો જે 1 લાખ પહોંચ્યો હતો એ સમયે 1,70,000 પહોંચ્યો. પણ તાકાત એવી આવી ગઈ હતી, ક્વોલિટી એવી ડેવલપ થઈ ગઈ હતી, લીડરશિપ આવી ગઈ હતી કે કોઈ પણ જગ્યાએ જઈએ, કોઈ પણ વ્યક્તિની સામે બેસીએ તો એને આરસીએમ સમજાવવાની ક્વોલિટી ડેવલપ થઈ ગઈ હતી. પછી મેં મારો જે 4.5 લાખ વાળો જે મારો બી લેગ હતો, જે પાવર થઈ ગયો હતો, એ હરેશભાઈને સોંપ્યો. અને ફરીથી મેં મારો આ બાજુની જે મારો પાવર લેગ હતો જે ત્યારે બી લેગ થઈ ગયો હતો, એ બી લેગમાં કામ કરવાનું ચાલુ કર્યું. લગભગ 2 વર્ષની અંદર એ બી લેગને 17.5 લાખે પહોંચાડ્યો. કેટલો? મારામાં બીજું કઈ હતું નહીં, બસ ક્વોલિટી ડેવલપ કરી પોતાની. થાકવાનું નહીં, હારવાનું નહીં, લગાતાર કામ કરતા ગયા. 17.5 લાખે બી લેગ પહોંચાડ્યો. ત્યાર પછી ફરીથી હવે આજની વાત કરું તો 125 જોઈનિંગ પહેલા ફેલ થયા 2011માં. ત્યાર પછી સુરેશભાઈ ફરીથી જ્યારે ટીમ બનાવીને તો પેલા આર્ચર કેરના આ બધી કંપનીઓને કારણે બીજા 130 જોઈનિંગ મારા ફેલ થયા. કેટલા? આજ પણ મારી અને ભૂપતભાઈની વચ્ચે લગભગ 130 જોઈનિંગ છે સંજયભાઈ, મારા અને ભૂપતભાઈની વચ્ચે. અને 130 જોઈનિંગમાં અત્યારે ટર્નઓવર આવે છે 15,000 થી 20,000 નું. કેટલું? એનો મતલબ બીજા 130 જોઈનિંગ, લગભગ 250 જોઈનિંગ, લગભગ 250 જોઈનિંગ ફેલ થઈ ગયા પછી મને એક વ્યક્તિ મળ્યો કે જેના માધ્યમથી લાખોનું ટર્નઓવર, આજ કરોડનું ટર્નઓવર થઈ. તો તમે લોકો તો ભાગ્યશાળી છો કે તમે જેવી ટીમ ચાલુ કરીને કોઈને કોઈ મજબૂત વ્યક્તિ મળી ગયા હશે. 2-5 લોકો મીટિંગમાં આવતા થઈ ગયા હશે, કામ કરતા થઈ ગયા હશે. તો ક્યારેક નાસિક પાસ થવું નહીં. આજ એ 17.5 લાખનું જે ટર્નઓવર પહોંચ્યું હતું એ પાછું તૂટવા માંડ્યું. 2 સ્ટેશન મારા ફેલ થયા. અચાનક ધીમે ધીમે ટર્નઓવર ઘટતા 5 લાખે આવી ગયું. કેટલા આવી ગયું રમેશભાઈ? 5 લાખે. 17.5 લાખનું ટર્નઓવર તૂટતા પાછું 5 લાખે. અને 5 લાખથી પાયો ભરતા પાછું લગભગ અત્યારે 17 લાખની આજુબાજુ, હમણાં 22 લાખ ને અત્યારે તૈયારી ચાલે છે એમરાલ પાછું મેન્ટેન કરવાની. પણ લગભગ એવરેજ 17 લાખ 18 લાખની આજુબાજુ ટર્નઓવર છે. બી લેગની વાત કરું છું. ટોટલ ટર્નઓવર મારું જે જાય છે એ લગભગ 60 થી 70 લાખ થઈ જાય છે, જે ટોટલ મારું ઊભું કરેલું છે. તો આટલો અનુભવ છે. એ અનુભવના આધારે હું અમુક વાતોને કહેવાનું છું. આજે અહીંયા લગભગ તમારી ડેલી આ પ્રોગ્રામ ચાલે છે સંજયભાઈની ટીમનો, અને ડેલી કંઈક ને કંઈક નવું મળતું હશે. પણ નેટવર્ક માર્કેટિંગમાં સફળ થવા માટેના થોડાક નિયમો છે. આ નિયમોને ફોલો કરવા પડશે. સૌથી પહેલો નિયમ છે નેટવર્ક માર્કેટિંગમાં, એ છે ફિલ્ડ. જે લોકો ફિલ્ડમાં જવા માટેના કોઈના કોઈ બાના બતાવશે, જે લોકો ફિલ્ડમાં જવા માટેના કોઈના કોઈ કારણો બતાવશે. આજ મહેમાન આવી ગયા હતા, આજ થોડીક ઠંડી વધારે હતી, આજ થોડોક વરસાદ વધારે હતો, આજ હાડુભાઈ બેહવા આવવાના હતા,
આજે મારે બાજુવાળાના ઘરે છોકરાની છઠ્ઠી હતી, બાજુવાળાના ઘરે ધૂન હતી. ભાઈ આવા બાના બતાવે, જ્યાં આપણે ન હોય તો હાલે. છઠ્ઠીમાં આપણું શું કામ હોય ભાઈ? બાજુના ઘરે ધૂન હોય તેમાં કઈ આપણે ભજન ગાવાના છે, અને આપણે ન રહી તો કદાચ ધૂન બંધ કરી દેવાના છે. જ્યારથી મેં શરૂઆત કરી ત્યારથી મગજમાં એક ફીટ કરી લીધું હતું કે જ્યાં હું હાજર ન હોઉં અને સામેવાળાનું કામ બંધ રહે એમ હોય તો ત્યાં હાજરી આપવી કમ્પલસરી છે. પણ જ્યાં હું હાજર ન રહું તો એ સામેવાળો એનું કામ બંધ રાખવાનો નથી, તો ત્યાં હું ન હોઉં તો ચાલે. એકવાર હું ત્યાં સુધી કહું, છેલ્લા શબ્દો વાત કરું કે એકવાર મારી ડીસાની અંદર મીટિંગ ફાઇનલ થઈ, હોટલ રખાઈ ગઈ, ટિકિટો વેચાઈ ગઈ, અને મારા શાળાના છૂટાછેડા થઈ ગયા ને બીજા લગ્ન હતા ફરથી રિપીટ. તેના લગ્નની તારીખ એ જ તારીખે આવી જેથી મારો સેમિનાર હતો. સગા શાળાની વાત કરું. શું કરવું? શું કરાય? લગ્ન હોય અને એક બાજુ આપણો સેમિનાર હોય. લગ્નમાં જવાય છે. મોટા ભાગના લોકો શું કરે? લગ્નમાં જવાય. પણ અમારા મેડમ ને ખબર હતી કે હવે જોખમ છે. મને બાજુ બેન કે મને કે મુના, મારા હાળાનું નામ વિજય છે, બધા મુનો કે મુનાનું લગ્ન છે તો તમારે તો પ્રોગ્રામ છે તો કેમ કરશું? મેં કીધું પહેલી તારીખ કોની આવી? પહેલા તો ફાઇનલ હું દીધું ભાઈ, પહેલી તારીખ હતી સેમિનારની. ભાઈના લગ્ન તો પછી નક્કી થયા, એટલે હું સેમિનારમાં જઈશ. તો એક બે થી તો બોલવાનું બંધ રહ્યું, પણ ભગવાનને કરવું નહીં, ખાણાના લગ્નની તારીખ ચેન્જ થઈ ગઈ. બાકી મેં મારો પ્રોગ્રામ બંધ રાખ્યો નહોતો. એકવાર મેં કોડીનારની અંદર સમય આપી દીધો રમેશભાઈને 3 દિવસનો ફિલ્ડનો. મને ઝાડા ઉલટી થઈ ગયા અહીંયા અમદાવાદ હતો ત્યારે જ. ઘરે બધા ટેન્શનમાં કે આને તબિયત સારી નથી તો એ ઘરે રહેશે નહીં. અને મેં 100% આજ પણ તમે રમેશભાઈને દયાબેનને ફોન કરીને પૂછી લો કે હું અહીંથી નીકળ્યો તો ત્યારે અહીંથી ત્યાં પહોંચતા કોડીનાર પહોંચતા લગભગ 5 થી 6 વાર હોટલો ઉપર ઉભો રહ્યો ટોયલેટ માટે. અને 4 દિવસ સુધી મેં લીંબુ પાણી અને શરબત ઉપર કામ કર્યું હતું. 4 દિવસ સુધી કોઈ વસ્તુ ખાધી નહોતી. દયાબેનને ત્યાં પહોંચતા હવે કહી દીધું કે દયાબેન શરીરમાં તકલીફ છે, તમે અહીંયાથી બોટલ ભરી લ્યો. દહીં અને લીંબુ પાણી સિવાય હું કઈ લેવાનું નથી. અને 4 દિવસ સુધી સવારથી સાંજ સુધી મીટિંગો કરી હતી. અને એ મહિને રમેશભાઈ સોલંકીની સ્ટાર પિન આવી હતી. શું આવી હતી? સ્ટાર પિન. તો સૌથી પહેલું જો સફળ થવું છે તો તમામ લોકોએ, એક વ્યક્તિએ નહીં, તમામ લોકોએ લગાતાર ફીલ્ડ કરવું પડશે. શું કરવું પડશે ભાઈ? લગાતાર ફીલ્ડ, નવા સ્ટેશન ડેવલપ કરવા પડશે. બહુ મહત્વનું. 2 દિવસ પહેલા મેં વાત કરી હતી વિશ્વાસની. કેટલા લોકો હતા પ્રોગ્રામમાં? સવારમાં મારો વારો હતો વિશ્વાસમાં. એમાં મેં વાત કરી હતી કે તમારે જો આ સિસ્ટમની અંદર સફળ થવું હોય ને તો વિશ્વાસ હોવો બહુ જરૂરી છે. વિશ્વાસ ક્યાં ક્યાં જરૂર પડશે? સૌથી પહેલા તમને વિશ્વાસ હોવો જોઈએ કે આપણે જે ક્ષેત્રમાં કામ કરીએ છીએ, એટલે કે ડાયરેક્ટ સેલિંગ. કરિયાણાની દુકાન કરો, તમને કરિયાણાની દુકાન ઉપર વિશ્વાસ ના હોય ધંધા ઉપર તો ચાલે. આઈસ્ક્રીમની દુકાન કરો ને તમને ખુદને વિશ્વાસ ન હોય કે આમાંથી કંઈક મળશે આપણને તો એ દુકાન ચાલે. ખેતીવાડી કરો છો ને તમને ખુદને વિશ્વાસ ન હોય ખેતીવાડીમાંથી કમાઈશ તો એ ખેતીવાડીમાં નફો થાય. એવી રીતે દુનિયાના તમામ ક્ષેત્રમાં જેમાં તમે મહેનત કરી રહ્યા છો એમાં તમને વિશ્વાસ હોવો જોઈએ કે આ ક્ષેત્ર શું છે. તો ડાયરેક્ટ સેલિંગ આજ વિશ્વનો સૌથી મોટો કારોબાર સાબિત થઈ ચૂક્યો છે. અને આવનારા 10 વર્ષની અંદર આજે તમે જે મહેનત કરો છો ને એનું પરિણામ, એનું મેન જે તમને દેખાશે ને 10 વર્ષ પછી દેખાશે. અમારે 10 વર્ષ લાગ્યા, હવે દેખાય છે કે આરસીએમ શું છે. અત્યાર સુધી એમને મહેનત કરતા હતા. શું કરતા હતા ભાઈ? હા, ભવિષ્ય દેખાતું હતું કે ભાઈ આરસીએમ બહુ મોટી સફળતા છે, આરસીએમ માં આનંદ છે, આ છે તે છે. પણ એનો અહેસાસ હવે થવા લાગ્યો જ્યારે 1 લાખની ઇન્કમ આવવા લાગી. એમ તમે આજ જે કામ કરો છો ને એનો ફાયદો તમને, એનો મુખ્ય જે સ્વરૂપ જોવા મળશે ને આજથી 5, 7, 10 વર્ષ પછી જોવા મળશે. બીજો તમને વિશ્વાસ હોવો જોઈએ આરસીએમ ઉપર, એટલે કે કંપની ઉપર જેના દ્વારા તમે કામ કરી રહ્યા છો.
કે ભાઈ આરસીએમ કેટલી જૂની છે. ઘણી કંપનીઓ આવે છે ભાઈ, અલગ અલગ. કોઈ પૈસાની સ્કીમ લઈને આવશે, કોઈ ગાડલું લઈને આવશે, કોઈ ચીપ લઈને આવશે. હલો, આવશે ભાઈ. અને કદાચ તમારા બિઝનેસ ને તોડશે, તમારા ટીમ ને તોડશે, તમારી ટીમમાંથી અમુક લોકો જતા પણ રહેશે. પણ તમને વિશ્વાસ હોવો જોઈએ કે આરસીએમ ઇઝ ધ બેસ્ટ. આ સુધીમાં ભગવાનની કૃપા માનો ગમે, આ સુધીમાં એક કંપની એવી નથી જેનો કંપનીનો માણસ મને આવીને પ્લાન બતાવી ગયો હોય. દુર્ભાગ્ય માણસ. આ ક્વોલિટી તમારી હોવી જોઈએ. ત્રીજું સૌથી મહત્વનું, વિશ્વાસ હોવો જોઈએ પ્રોડક્ટ ઉપર. જો તમને આરસીએમ ની પ્રોડક્ટ ઉપર જ વિશ્વાસ નથી તો ક્યારે ચાલશે નહીં. કારણ કે બની શકે કોઈને કોઈ જગ્યાએ કોઈને કોઈ વ્યક્તિને તમે જયારે પ્રોડક્ટ આપો, તમે આપો કે તમારી ટીમ કોઈ પ્રોડક્ટ આપે, તેમાંથી હંમેશા કોઈને કોઈ નેગેટિવ પ્રશ્નો આવવાના. એ સમયમાં તમારું મન કૂતરું બકરું થઈ જાય, તમારા મનમાં ડાઉટ આવી જાય કે આવું ખરેખર આવું થયું હશે. કારણ કે મને આરસીએમ, હું વારંવાર કહું છું, આરસીએમ ની એક પણ એવી પ્રોડક્ટ નથી જેના રિઝલ્ટ ન મળ્યા હોય, અને આરસીએમ ની એક પણ એવી પ્રોડક્ટ નથી જેમાં લોકોએ વાંક નો કાઢ્યા હોય. બધી પ્રકારના લોકો હોય ભાઈ. આપણું કૂતરું બકરું થવું જોઈએ નહીં. ચોથો, તમને સૌથી મોટો વિશ્વાસ હોવો જોઈએ સિસ્ટમ ઉપર. કંપની દ્વારા, યુનિક એજ્યુકેશન સિસ્ટમ દ્વારા કે ક્રાંતિવીર ટીમ દ્વારા કોઈ પણ પ્લાનિંગ આવે, કોઈ પણ નવો ટાર્ગેટ આવે, કોઈ પણ નવી ઓફર આવે, આ તમામ જ્યારે પણ કોઈ નવું પ્લાનિંગ આવે ને એમાં દિમાગ લગાવવાનું નહીં. હલો, મોટા ભાગના લોકો દિમાગ લગાવે, પ્રોડક્ટમાં દિમાગ લગાવે. અમારા અમદાવાદમાં એક ભાઈ છે, હંમેશા એ છે ને કોઈને કોઈ ખોંચા જ કાઢતો હોય ભાઈ. એકવાર નામ નહીં લો, કદાચ સંજયભાઈ સમજી જાય. એકવાર દુકાને અમે ઉભા હતા ત્યારે દીપકભાઈ સંભાળતા હતા, અને દુકાને ઉભા હતા મને કે મનીષભાઈ આરસીએમ માં બધું સાચું પણ એક ખબર નથી પડતી. હું એ કે દુનિયામાં ગમે ત્યાં જાવ કોપરેલની બોટલ વાદળી હોય, આપણી સફેદ કેમ? મેં કીધું એમાં આપણું હાલે કે આપણે મગજ ત્યાં દોડાવવાનું થતું નથી. તમારે જે કરવાનું છે એ કરો. એક દી મને કે મનીષભાઈ આરસીએમ ના સાબુ બહુ સુપર ક્વોલિટીના છે, પણ સાબુના થોડાક પેકિંગ ફેરવી નાખે ને, બોક્સ પેકિંગ કરી નાખે ને તો સારું. મેં કીધું 3 સાબુ આવે આરસીએમ બોક્સ પેકિંગ વાળા, એની ઉપર કામ કરો. હવે ને એક મોરિંગાનો આવે, એક ગ્લિસરીન આવે અને એક સેન્સેશન. જેમ બોક્સ પેકિંગ આવે ને એની ઉપર કામ કરો. હમણાં 5 ન્યુટ્રીચાર્જ ઉંમરનો ટાર્ગેટ ચાલે છે, તો બધાના મારી ટીમે એક અલગથી પોસ્ટર બનાવ્યું 5 ન્યુટ્રીચાર્જ ઉંમરનું, જ્યારે હજુ કંપનીનું નહોતું આવ્યું, એ પહેલા મેં બનાવ્યું હતું. તો મેં એક ભાઈને બનાવવાની જવાબદારી સોંપી હતી, ખાલી કોઈ બી બનાવીને મોકલજો. તો એ ભાઈ પોસ્ટર મસ્ત બનાવ્યું, એમાં પોતાનો ફોટો ટાર્ગેટનો લખીને નીચે નામ ને બધું લખીને મોકલી દીધું. હવે એ પોસ્ટર એક ભાઈના ફોનમાં ગયું એટલે એ ભાઈએ મને સામેથી મોકલ્યું. મને કે મનીષભાઈ પોસ્ટરમાં થોડીક ભૂલ છે. હું મને કે ન્યુટ્રીચાર્જ આમની જગ્યાએ આ રીતે લખવું જોઈએ. મેં તમારે 5 ન્યુટ્રીચાર્જ ઉંમર થઈ? મને કે ના. મેં કીધું પેલા ઈ કરો. બીજાનો વાંક કાઢ્યા વગર પોતાનું જો, પોતે હું કરીએ છીએ. હલો, બીજાનો વાંક કાઢવામાં આપણું ઘરવાળી માનતી નથી, આપણા છોકરા આપણું માનતા નથી, બીજાને સુધારવા જવું છે. પેલા પોતાની મિસ્ટેક ગોતો અને પોતાનું કામ કરો, બીજા ઉપર ધ્યાન ન આપો. મારી ટીમમાં હમણાં એક ભાઈ સાથે મારે વાત થઈ, દર વખતે એની અપ્લાઈન નો વાંક કાઢતો. શું કરતો ભાઈ? મારી અપ્લાઈન આમ કરે, મારી અપ્લાઈન આમ કરે, મારી અપ્લાઈન આમ. મેં કીધું જો ભાઈ, તમને અપ્લાઈનમાં વાંક દેખાતો હોય ને તો એના કરતા સારું કામ કરીને બતાવો, પછી તમને બોલવાનો અધિકાર છે. ત્યાં સુધી બોલવાનો અધિકાર નથી. અચ્છા, અહીંયા કેટલા લોકો બસમાં મુસાફરી કરી? બસમાં અત્યારે 2-3 જણા તો બેઠા છે, કાનજીભાઈ છે, હર્ષાબેન છે, બસમાં જ બેઠા છે. અચ્છા, બસમાં ટિકિટ લખાવવા જાઓ હર્ષાબેન, તો ટિકિટ લખાવવા જાય ત્યારે સૌથી પહેલા શું ચેક કરીએ આપણે? બસનો બોર્ડ ચેક કરવું પડે ને, ક્યાં જાય છે. નહીં, ટિકિટ કઈ પસંદ કરો, સીટ કઈ પસંદ કરો? બારી પાસે નહીં.
સીટ કઈ પસંદ કરો એમ? આગળ હોય જ. આગળ હોય કેમ? પાછળ ગયો શું વાંધો? પાછળ રોદા વધારે લાગે, આગળ નો લાગે. અચ્છા, પાછળ રોદા વધારે લાગે, આગળ રોદા ઓછા લાગે. હે ને? જેટલા આગળ બેહો એટલા ઓછા રોદા લાગે, જેમ જેમ પાછળ બેતા જાવ શું થાય? રોદા વધારે લાગે. રોદા વધારે લાગે. સૌથી છેલ્લી સીટમાં એમાં તો બહુ જ લાગે. ખાધેલું પચાવવું ન પડે, હે ને? અને જોરથી તો નહીં, પણ મનમાં ગાળો દેવાય છે ડ્રાઈવરને. હમણાં એકવાર અમારે એવું થયું હતું, ભીલવાડાથી પાછા આવતા હતા અને અમારા અમદાવાદની બસમાં હે ને ઓલા ડ્રાઈવરને ખબર નહીં, અચાનક બમ કુદાયો અને અમારા ગીર સોમનાથ વાળા સૌથી પાછળ સુતા હતા અને એ ઉછળીને સીધા ઉપર ભટકાતા ઠીક છે, ઉતરીને મોટી ગાળ દીધી હતી એને બસમાં, ગુસ્સામાં. આખા રસ્તામાં મેં ડ્રાઈવરને ની બંને સમજાવવામાં જ રહ્યા. ડ્રાઈવર ગુસ્સે થઈ ગયો સામે, ઓલાને અચાનક ઊંઘમાં દેવાઈ ગઈ. તો પાછળ જેટલા હોય એટલે વધારે રોદા આવે, અમને તકલીફ પડે, દુખાવાય થઈ જાય. એવી રીતે. અને સાદી ભાષામાં કહો ને તો બસની અંદર ડ્રાઈવરની જેટલા નજીક બેહો ને એટલી તકલીફ ઓછી થાય. કેબિનમાં બેઠો ને, કેબિનમાં એને હાવ રોદા ન લાગ્યો. કેબિનમાં બેઠા હોય, હા ભાઈ તકલીફ પડે, જવાબદારી આવે ભાઈ, ઊંઘ નો આવે, આરામ નો થાય, મહેનત વધારે થાય, હે ને? પણ સૌથી ઓછા રોદા કોને લાગે છે? ડ્રાઈવરની હાવ નજીક, એટલે કેબિનમાં બેઠો હોય. અને જે કેબિન થી બહાર જેમ જેમ પાછળ જતા જાઓ એમ રોદા વધતા જાય. સાદી ભાષામાં કહું તો જેટલા લોકો ડ્રાઈવરની હાવ નજીક હોય ને એમ તકલીફ ઓછી થાય, જેમ ડ્રાઈવર થી દૂર થતા જાય એમ તકલીફ વધતી જાય. એમ ડાયરેક્ટ સેલિંગ ની અંદર, આરસીએમ ની અંદર ડ્રાઈવર એટલે અપલાઈન. હલો, અપલાઈન થી જેટલા નજીક રહેશો, અપલાઈન ની સાથે જેટલા કનેક્ટ રહેશો, જેટલા અપલાઈન ની સાથે હળી મળીને રહેશો એટલું રોદા ઓછા લાગશે. જેટલા અપલાઈન થી દૂર રહો એટલા રોદા વધારે લાગશે. હું હંમેશા હરેશભાઈ સાથે કનેક્ટેડ છું. દિવસમાં 2 થી 3 વાર હરેશભાઈ સાથે વાત થાય ને એવું બને જ નહીં. અત્યાર સુધી 2 વાર થઈ ગઈ છે અને મને ખબર નહીં. હા, અપલાઈન ની કેબિનમાં એટલે જવાબદારી થોડીક વધી જાય. અપલાઈન ની જવાબદારી મારી ઉપર આવી જાય અને કામ કરવાની જવાબદારી વધારે આવી જાય, ટીમની જવાબદારી વધારે આવી જાય, પ્રોગ્રામોની જવાબદારી વધારે આવી જાય, પણ ફાયદો થાય. તો આજથી નક્કી કરી લેજો અપલાઈન ની જેટલું બને એટલું નજીકમાં રહેવું. રાઈટ છે ભાઈ? ઓકે. પણ હવે બીજી શરત છે હવે અપલાઈન માટે. લો, અપલાઈન ને શરત લાગે ને ભાઈ, ડ્રાઈવર જેટલા પણ છે, ડ્રાઈવર કોણ? જેને આરસીએમ માં એક પણ વ્યક્તિનું ફોર્મ ભરી દીધું છે ને ભાઈ, એ ડ્રાઈવર છે. શું છે ભાઈ? તમે એક પણ વ્યક્તિને આરસીએમ માં જોઈન કરી દીધા છે ને, તમે 5 લોકોના ફોર્મ ભર્યા છે, 10 લોકોના ફોર્મ ભર્યા છે, તમે ડ્રાઈવર છો. અને ડ્રાઈવરની જવાબદારી એ છે કે મારી બસમાં જેટલા પેસેન્જરો બેઠા છે એ તમામ પેસેન્જરોને સમયસર, હલો, સમયસર અને સુરક્ષિત સામેના સ્ટેશને પહોંચાડવા. રાઈટ છે? સમયસર અને સુરક્ષિત એટલે કે ભટકાડ્યા વગર, નુકસાન ન થાય એ રીતે, અને સમયસર એટલે કે ભાઈ સુરત થી અમદાવાદ આવવું હોય તો 5 કલાકનો રસ્તો લાગે તો 5 કલાકે પહોંચાડવી જવાબદારી કોની છે ભાઈ? ડ્રાઈવરની, એટલે કે અપલાઈનની. તો આપણી ટીમમાં જેટલા પણ લોકો જોઈન થઈ ચુક્યા છે, આ લોકોને સુરક્ષિત એટલે કે એને કોઈ નુકસાન ન થાય, કોઈ આડાવાળા રસ્તે ન જાય, જરૂર કરતા વધારે એને ખર્ચો ન થાય એ રીતે, અને સમયસર એટલે કે રોયલ્ટીનો જે ટાઈમ છે, ટેકનિકલનો જે સમય છે એ સમયસર એને પહોંચાડવા. રોયલ્ટીનો ટાઈમ છે 2 થી 3 વર્ષ. કેટલો છે ભાઈ? 2 થી 3 વર્ષમાં વ્યક્તિ રોયલ્ટી પર પહોંચી જવો જોઈએ, જેને તમે જોઈન કર્યો છે, જેને કામ કરવું છે. પછી ન પહોંચે તો એનું કોઈ ટેન્શન નહીં, પણ 3 વર્ષમાં એની નીચે તમે 3.5 ટર્નઓવર આપવું તમારી જવાબદારી છે. શું છે ભાઈ? એની ક્વોલિટી હોય એટલું એની મેટર છે.
પણ 3 વર્ષની અંદર એને 3.5 નું ટર્નઓવર આપવું એ તમારી જવાબદારી છે. એટલે કે સમયસર સુધીમાં એ વ્યક્તિને રોયલ્ટીનો પાયો ભરી દેવાની કોની જવાબદારી છે ભાઈ? આપણી જવાબદારી છે. અને એના માટે શું કરવું પડશે? તો દરરોજ ફિલ્ડમાં જવું પડશે, નવા સ્ટેશનોમાં જવું પડશે, જ્યાં પણ નવા સ્ટેશનો છે ત્યાં પ્રોગ્રામમાં જવું પડશે. અને ખાસ મહત્વનું, જેટલા પણ ટાર્ગેટ આવે છે આ ટાર્ગેટ ઉપર કામ કરવું પડશે. અચ્છા, અત્યારે 3 મહિનાના ટાર્ગેટ જે છે, કેટલા લોકોએ આ ટાર્ગેટ પૂરા કરી દીધા? કપલના કેટલા લોકોએ પૂરા કર્યા? પેલા હેન્ડ રેઝ કરો. કપલ ટાર્ગેટ. શું વાત છે? બસ આટલા લોકો છે? કાનજીભાઈ, ઘણા લોકો છે. અચ્છા, ટાર્ગેટ શા માટે મૂક્યો? કોઈ કહેશે? ઘણા લોકો ટાર્ગેટ શા માટે મૂક્યો? ચાલો હું પેલા એન્ડ્રાઇઝ હટાવી દઉં. ટાર્ગેટ શા માટે મૂક્યો? કોઈ વ્યક્તિ જવાબ આપશે? જી રમેશભાઈ, ટાર્ગેટ શા માટે મૂક્યો? ટાર્ગેટ નો મીનિંગ હમણાં જમતા વિચાર કરતો તો ટાર્ગેટ એટલે એક નેચરોથેરાપી, જેને કહેવામાં આવે હેબિટ. ટાર્ગેટ થી ઘણા બધા ફાયદા થાય છે. માની લ્યો કે હું 5000 પીવી કરતો, 1 મિનિટ લેતો સાવલિયા સર, 1 મિનિટ, કે હું 5000 પીવી કમ્પલસરી કરતો તો 1 થી 10 માં એના બદલે 8 માં આવ્યો તો મને 8 હવે અઘરા નહીં લાગે. એક વાત, 8 કરીશ તો મને બેનિફિટ વધારે રહેશે. 8 કરીશ તો મને 8 ની આદત પડી જશે. હું બીજા પાસે 8 કરાવવાની કોશિશ કરીશ. મને અઘરું નથી લાગતું એટલે સામે વાળાને નહીં લાગે. આવું મારું. થેન્ક યુ વેરી મચ. ઓકે, સાદી ભાષામાં કહું તો ટાર્ગેટ થી માણસની કામ કરવાની એ સેવાનું થાય ને કે 5 કરતો તો એની જગ્યાએ 8 કરશે. પણ મોટાભાગના લોકો 8 કરીને પાછા 5 માં જ આવવાના માર્ચ પછી. હલો, રાઈટ છે સંજયભાઈ? 8 કરશે અત્યારે, માર્ચ પછી 8 કરશે. આજ રમેશભાઈ એટલે માર્ચ પછી 8 કરશે, રેગ્યુલર નહીં કરે. તો જે 5000 છે ને ભાઈ, જે લોકો 5000 કરે છે એના માટે નથી. આપણે તો 8000 થઈ જાય ભાઈ. 5000 હોય એ 8000 આરામથી કરી લે. એને કોઈ અલગ શક્તિઓની જરૂર પડતી, કારણ કે એને 5 ની આદત છે. ચાલો, બીજા કોઈ ટાર્ગેટ શા માટે મૂક્યો? જી હિંમતભાઈ. ટીમનો ગ્રોથ થાય અને નાના માણસોનો જે ટાર્ગેટ છે એ પોતે જે 1500 કે 2000 કે 500 જે પીવી કરતા હોય એમાંથી થોડાક આગળ આવે એ માટે. ઓકે, સરસ, ધન્યવાદ. વધારે સમય નથી, નગર ક્લીન કરાવો. ટાર્ગેટ છે ને ભાઈ, ન તો ક્રાંતિ ટીમે કોઈ ટૂલ ટ્રાવેલ્સ નો ધંધો ચાલુ કર્યો છે, ટ્રાવેલિંગ નો ધંધો ચાલુ કર્યો નથી. ટાર્ગેટ એટલા માટે મૂકવામાં આવે છે કે ટાર્ગેટની લાલચથી, ફરવાની લાલચથી જે લોકો એક્શનમાં નથી, અથવા તો જે લોકો માત્ર 1000, 1500, 2000 પીવી કરે છે, આવા લોકોને સેલિંગમાં લાવી એને સપોર્ટ કરી અને એક્ટિવ કરવા માટે હોય છે. શેની માટે હોય છે? એક્ટિવ. પણ આપણે લોકો જે એક્ટિવ લોકો હોય એને જ ફોન કરી રાખીએ છીએ. ખરેખર ટાર્ગેટ ઉપર કામ શું કરવાનું હોય કે જે લોકો 1500 પીવી કરે છે, જે લોકો 2500 પીવી કરે છે, એની બાજુમાં બેસીને એના પરિવારને ફરવાના ફોટા બતાવીને એ લોકોને 5000 પીવી કરવા માટે મદદ કરવા માટે. બીજું, જોઈનિંગ નો ટાર્ગેટ મેં એડ કર્યો એક્સ્ટ્રા. નગર પહેલા શું હતો 8000, 8000 ને 10000, પણ મેં વધારાનું એક્સ્ટ્રા કરાવ્યું હરીશભાઈ પાસે કે ભાઈ જોઈનિંગ નો ટાર્ગેટ તો એટલા માટે છે કે જે લોકો 500, 1000, 1500 પીવી કરે છે, માત્ર પોતાની ખરીદી કરે છે, એની પાસેથી નવા કોન્ટેક્ટ કઢાવવા માટે. શું કરવા માટે ભાઈ? જે ક્યારેય તમને કોઈ કોન્ટેક્ટ આપતા નથી, જે ક્યારેય તમને જોઈનિંગ માટે લઈ જતા નથી, તો એવા તમારી ટીમમાં ધારો 15 લોકો છે જે 1500 પીવી કરે છે, તો 15 લોકો જો 5-5 જોઈનિંગ માટે મહેનત કરે તો 75 નવા જોઈનિંગ આવે. કેટલા આવે ભાઈ?
75 નવા જોઈનિંગ. અને ટાર્ગેટ થી શું થાય ખબર છે કે જે વ્યક્તિ કોઈ દિવસ કોઈને વાત નહોતો કરતો ને એવા લોકો 5 જોઈનિંગ કરી નાખ્યા. આપણને નવા એક્ટિવ લોકો મળ્યા છે. હસમુખ ડાવરાને ઓળખો બધા. હસમુખ ડાવરા ટાર્ગેટ માંથી આવેલા વ્યક્તિ છે, હરિદ્વારના ટાર્ગેટ થી. તો હજુ પણ તમારી પાસે સમય છે, 4 દિવસ બાકી છે. આ 4 દિવસની અંદર 1500 પીવી 2500 પીવી કરવા વાળા લોકોને ફોકસ કરો, ગોતો નીચેથી. અહીંયા જયેશભાઈ બલદાણિયા છે. જયેશભાઈ બલદાણિયા પોતાના હાડુભાઈ કહે કે નહીં ભાઈ અમારે ફરવા જવું છે નાસિક, શિરડી, ત્રંબકેશ્વર, તમારે હારે આવવાનું છે. મિત્રને કહે કે નહીં ભાઈ મારે ફરવા જવાનું છે. દિનેશભાઈ રાઠોડના મિત્રને કહે કે મારે ફરવા જવાનું છે અને મારી ઈચ્છા છે કે તું પૂરું કરી લે, હાલ આપણે બે હારે મહેનત કરીને આપણે બે હારે જાવ કપલમાં. આ રીતે પરિવાર ઓકે થશે. લાસ્ટ 4 દિવસની અંદર હવે એક જ ફોકસ હોવું જોઈએ, ટાર્ગેટ. તમારા બધાના લેવલ ચેન્જ થઈ શકશે. પહેલા તો RT47 તૈયાર હોવું જોઈએ કે નીચેથી, સંજયભાઈ કદાચ બનાવડાવ્યું હશે કે નીચેથી જેનું ગયા મહિને 5000 નું ટર્નઓવર હતું એને આ મહિને 20000 કેમ પહોંચાડવા. 2 વ્યક્તિને ટાર્ગેટ ત્યાં કરાવો એટલે 20000 પહોંચે. 5000 વાળો 20000 પહોંચે તો જે 10000 હતો ગયા મહિને એ 10000 વાળો સીધો 30 કે 40 ની તૈયારી કરશે કે નહીં કરે ભાઈ? તો નીચેથી લેવલ ચેન્જ કરવા માટે મહેનત કરો તો ધીરે ધીરે ઉપર આવતા એ લાખોમાં ફેરફાર થઈ જશે. 40 વાળો 70 વાળો 115 પહોંચવો જ જોઈએ આ મહિને. અને ન પહોંચે તો એનો મતલબ આપણે ફિલ્ડમાં એ કામ જ નથી કર્યું. આપણે બસ ગધા મજૂરી જે દર મહિને કરી છે એ જ કરી, ટાર્ગેટનો ઉપયોગ નથી કર્યો. મારી ટીમમાં પણ આ બન્યું છે આ મહિને. બસ હાર્ડવર્કમાં જ ઉતરી ગયા. તમામ સિનિયર લોકોને કહું છું, જે લોકોની પિન ઈગલ પિન થી ઉપર આવી ગઈ હોય એની પાસે કમસે કમ 100, 200, 300 લોકોની ટીમ હોય. આ 100, 200 માંથી કમસે કમ 10 થી 15 લોકો જો તમારો ટાર્ગેટ ઉપર કામ ન કરે તો એનો મતલબ કે આપણે દર મહિનાની જેમ હાર્ડવર્કમાં હતા. હું હતા ભાઈ? તો પહેલા તો અહીંથી બધાને એ કહેવા માંગુ કે ટાર્ગેટ એટલા માટે મૂક્યો છે કે આપણી શક્તિઓ ખીલે, આપણી તાકાત ખીલે અને બીજું માહોલમાં ફરવા મળે. હલો, કેટલા લોકો આમાંથી નાસિક, શિરડી, ત્રંબકેશ્વર આ બધે જી આવ્યા છે? અહીંયા જેટલા લોકો બેઠા એમાં કેટલા લોકો જી આવ્યા છે? નાસિક, શિરડી, ત્રંબકેશ્વર આ બધી જગ્યાએ બહુ ઓછા લોકો, 2-4 લોકો છે ને. હું તમને કહું ફરવાથી શું થાય. મારી ટીમમાં એક વ્યક્તિ છે રોયલ્ટી એચીવર, જેને હંમેશા 2 માણસ ચકમક ચાલુ જ રહેતી. હું રહેતી ભાઈ 2 માણસ કાંઈક ને માથાકૂટ ચાલુ હોય. તો એ બેન છે એ પણ મને કે મનીષભાઈ આ આમ કરે છે, બોલો ભાઈ મને કે એ આમ કરે છે. હું બેને સમજાવવાની કોશિશ કરું. હરેશભાઈ ઘણી મહેનત કરી લીધી. હરેશભાઈ સાંભળે છે, અહીંયા ગુરુદેવ સામે જ બેઠા છે. હરેશભાઈ ઘણી મહેનત કરી લીધી પણ એ 2 માણસનું સેટિંગ નહોતા કરી શકતા. સમજાણ? એકવાર મને શીખવાર શું વિચાર આવ્યો, મેં ભાઈને કીધું ભાઈ તમે ક્યારે ફરવા જાઓ? મેં કીધું જિંદગી બોર બની જાય. હું બની જાય? રોજ એકનું એક કામ, રોજ એકનું એક જીવન. અને આપણે તો કઈ રજા હોય તો આરામમાં હોઈ રહી, લેડીઝોને તો રજા ન હોય. તહેવારના દિવસે રાંધવાનું, તહેવારના દિવસે વાસણ ઘસવાના, હે ને? ક્યાંક ફરવા ગયા, મેં કીધું તમે ફરવા જાઓ? કે હા જાય ને. ક્યાં જાઓ? એ કે હવારમાં જાય ચોપાટી ઉપર અને સાંજે પાછા આવી એટલે સાંજે ઘરે આવીને પાછા વાસણ ઘસવાનું કામ બાકી. હલો, મને કે તો મેં કીધું ફરવાનું એને ન કહેવાય. ફરવાનું એને કહેવાય કે તમે પરિવારને લઈને, પત્નીને લઈને અને કોઈ સગા સંબંધી હારે ન હોવા જોઈએ અને 2 થી 3 નાઈટ આમ તમે બહાર રોકાવો અને ધર્મશાળામાં નહીં રોકાવાનું, હોટલમાં રોકાવાનું, ત્યાં ખાવા પીવા, હોવાનું, કપડા ધોવાની વ્યવસ્થાની એની જવાબદારી ન હોય ને એવા 3-4 દી બહાર ફરવા જવું જોઈએ. એને ફરવાનું કહેવાય. સવારથી સાંજે જઈને પાછા ને લોલીપોપ બતાવી કહેવાય. તો મને કે પણ એને ઈચ્છા જ નથી, એને ઇન્ટરેસ્ટ જ નથી ફરવાનો. મેં કીધું એ તો તમને લાગે છે, એકવાર લખાવો તો ખરા. પણ મેં કીધું પૂછતા નહીં, તમારા ઘરવાળીને પૂછવાનું નહીં, તમે પેલા ટિકિટ લખાઈ નાખો. એટલે એને મારા કહેવા ઉપર ફરવાની ટિકિટ લખાવી સાપુતારાની. અને એ લોકો 2 નાઈટ ને 3 દિવસ એનો છોકરો ની 2 જણા સાપુતારા ફરવા ગયા. અને ત્યારથી લઈને આજ સુધીમાં આજે 3 વર્ષ થઈ ગયા. ત્યાર પછી એનો ગ્રોથ આવવાનો ચાલુ થયો. ત્યાર પછી ઘરમાં ચકમક બંધ થઈ ગઈ.
અને બેને એટલું કામ ઉપાડી લીધું RCM માં. હવે બે માણસ હળી મળીને કામ કરે છે, ટેકનિકલ ક્વોલિફાય ની તૈયારી થઈ ગઈ છે. અને બેન હજુ કહે છે મનીષભાઈ તમારા કેવા ઉપર જો ફરવા ન ગયા હોત ને તો હજુ અમારી માથાકૂટ ચાલો સાહેબ. ફરવાનું અલગ ચાર્જિંગ હોય. શું હોય ભાઈ? ચાર્જિંગ હોય. એટલે ખાસ કહું છું ભાઈ, ઘરવાળીને લઈને આવો અને કપલમાં ટાર્ગેટ પૂરા કરો. જેટલા સિંગલમાં આવે ને તો મેં પીપીટીમાં મૂકી દઉં, ખબર છે ને? પીપીટીમાં મૂકેલું છે, સિંગલ આવે ને બધાને એક બાજુ ટોળું ઊભું કરીને ફુગ્ગા પકડીને ફોટો પડાવવાનો છું. કપલમાં આવવાનું. શું કરવાનું છે ભાઈ? કપલમાં. ન થયા હોય ટાર્ગેટ તો આજની તારીખમાં પૂરા કરો અને બાકીના ટાર્ગેટ જે ટીમમાં કરાવી શકાય એને ટીમમાં કરાવો. અને લાસ્ટ હું વાત કરું કે ખાસ અત્યારે 2 થી 3 દિવસની અંદર પરચેઝ ઇન યોર લિસ્ટ ઉપર કામ કરવાનું. શેની ઉપર કરવાનું છે? પરચેઝ ઇન યોર લિસ્ટ. કેટલા લોકો કાઢે છે રોજ દર મહિને ફિઝિકલ પ્રિન્ટ? કેટલા લોકો કાઢે છે? તો બાકી આ બીજા બધા તમારું ખેતર કેટલું મોટું છે એ ખબર તો હોવી જોઈએ ને. છે બધા પાસે છે પણ પ્રિન્ટ નહીં કાઢી, બધાને PDF મોકલી. તો પરચેસ ઇન યોર લિસ્ટમાં માત્ર અત્યારે કામ ન કરવાનું એ પણ સમજો. દર મહિનાની 1લી તારીખથી 2જી તારીખમાં પરચેસ ઇન યોર લિસ્ટ કાઢો. એમાં જેટલા પણ લોકોએ 1500 PV 2500 PV કર્યા છે એની સાથે વાત કરો કે ભાઈ તમે ખૂબ સરસ કામ કરો છો, હું સામાન વાપરો છો, આ છે તે છે. પછી એને ઉત્સાહિત કરો કે ભાઈ તમે જે 1500 કરો છો 2500 કરો છો ને એના કરતા એક મોટું કામ થાય એમ છે 5000 PV. અને એમાં તમને 5000 રૂપિયાનો સામાન ફ્રી મળશે, ડાયમંડ ક્લબની પિન મળશે. અને ખરેખર જો તમે કરવા ઈચ્છતા હોય તો હું તમારી હારે છું. એમાંથી 10 લોકોને ફોન કર્યા હોય એમાંથી 1-2 વ્યક્તિ એમ કે હા અમારે 5000 માં તૈયારી કરીએ તો એની સાથે મળીને કામ કરો. 10 તારીખની 25 30 તારીખની 25 તારીખની વચ્ચે એવા લોકોને ફોન કરો જેની 0 ખરીદી છે, ટર્મિનેટ છે. ભલે સંબંધ બનાવો, કામ ભલે કાંઈ ન થાય, વ્યવહાર બનાવો, સંબંધ બનાવો, એની સાથે વાતચીત કરો. ઘણી વાર એવું બને છે કે ઉદાહરણ તરીકે અહીંયા કોકિલાબેન છે, કોકિલાબેન એક્ટિવ થઈ ગયા છે. કોકિલાબેને 10 જોઈનિંગ આપ્યા. કોકિલાબેન માની લો રમેશભાઈની ટીમમાં છે અને કોકિલાબેને 10 જોઈનિંગ તમને આપી દીધા. હવે અચાનક કોકિલાબેન એક્શનમાંથી હટી ગયા પણ એને જે 10 જોઈનિંગ આપે એને કોઈ ફોન જ નથી કરતું. કારણ કે રમેશભાઈનું ટોટલ ફોકસ હતું કોકિલાબેન કામ કરે, એની 10 જોઈનિંગ ને કોકિલાબેન ચલાવે. પણ પેલા 10 જોઈનિંગ છે એમાંથી ઘણા ચાલે એવા છે જે લીડર છે, એક્ટિવ છે, જે આગળ જતા તમને બહુ મોટું એની ઈચ્છા પણ છે પણ એની સુધી તમે પહોંચ્યા જ નથી. ફોર્મ ભલે ગમે તેનું ભરેલું હોય, તમારે નીચે ફોર્મ હોય એને સંપર્ક કરો સાહેબ. એમાંથી તમને ઘણા એક્ટિવ લોકો મળશે, નવા લીડરો તૈયાર મળશે. અને ખાસ છેલ્લે એક વિડીયો બતાવું, સમયનો દુરુપયોગ ન કરવો, સમય ઉપર ખૂબ ધ્યાન રાખવું. એક વિડીયો આપણે જોઈએ, સ્ક્રીન શેર કરું છું. સમય 4 દિવસ બાકી છે. 4 દિવસમાં ટીમ વર્ક ઉપર ધ્યાન આપવાનું છે, એકબીજાની સફળતા માટે કામ કરવાનું છે. અને જે લોકો એકબીજાની સફળતા માટે, ઘણા લોકો શું થાય ખબર, મહિના ચાલો વિડીયો પછી જવા દઈએ ફરતી ક્યારેક, ઘણા લોકો શું કરે, મારું ઈગલ પિન થઈ ગયું એટલે 9 વાગે આરામમાં, હવે રનર થાય એમ છે નહીં. તો આવા જેટલા લોકો છે ને, દિનેશભાઈ કે શું કહેવાય, શબ્દ તો ન વપરાય પણ કેવા મતલબ તમે રોંગ રસ્તા ઉપર છો. મારી ટીમ તો કહી દે તમને કે ભાઈ આપણે ટીમ વર્કમાં છીએ. ધારો કે આ મહિને કોઈની સ્ટાર પિન કે રોયલ્ટી માટે મહેનત કરતા હોય, ધારો કે રમેશભાઈ વાઘેલા આ મહિને રોયલ્ટી પર જવું છે તો આખી ટીમે મદદ કરવાની હોય ને રોયલ્ટી પર પહોંચાડવામાં. પણ ઘણા લોકો શું વિચાર કરે ખબર, કે રમેશભાઈ હું કરા મહેનત કરું, એટલે ભાઈ કાલ તમારો વારો આવવાનો છે. અને જ્યારે જેના લગ્ન, જેની ઉંમર થઈ જાય, જેના લગ્નની તૈયારી હોય ને એના જ ગીત ગવાય. હેલો, બીજાના ગીત ન ગવાય.
ઘરમાં 3 ભાઈ હોય ને તો પેલાનું લગ્ન થવાના હોય ને તો પેલાના જ ગીત ગવાય. ત્યારે નાનો એમ વિચાર કરે કે મારા ગીત નો ગાયા, અરે ભાઈ પેલાના કરી નાખો એટલે બીજો તમારો વારો છે, તમારા ગીત ગાહે. તો રમેશભાઈ વાઘેલા રોયલ્ટી ઉપર પહોંચી જાય પછી વિક્રમભાઈ ની તૈયારી હોય તો પછી વિક્રમભાઈ ના ગીત ગવાય, પછી રમેશભાઈ સામું કોઈ નહીં જોવે. હલો, તો એકબીજાની સફળતા માટે કામ કરવાનું છે, એકબીજાના લેવલ માટે કામ કરશું તો સફળતા આવશે. પોતપોતાની સફળતા જોઈને ઘણા લોકો એવા હોય કે મારે તો આમને લેવલ ચેન્જ થાય એમ નથી, સાંજના હાવ કાંઈ લેવા દેવા વગર આરામમાં બેઠા હોય. તો ખાસ ધ્યાનમાં રાખવું ભાઈ, દુનિયા જોવે છે શું છે ભાઈ, વ્યવહારમાં રહેવું. વ્યવહારમાં અહીંયા કોઈ એવા વ્યક્તિ છે જેના છોકરાઓના લગ્ન થઈ ગયા હોય, નિવૃત્ત થઈ ગયા હોય છે કોઈ? છોકરા છોકરીનું લગ્ન થઈ ગયા હોય? જી રમેશભાઈ વેલકમ. રમેશભાઈ, દીકરા દીકરીના લગ્ન થઈ ગયા, હાજી ફ્રી થઈ ગયા, બરોબર. હવે રમેશભાઈ, તમારા ગામની અંદર કોઈના લગ્ન હોય અને તમને કંકોત્રી આપે તો ન જાવ તો હાલે ને? ના ચાલે. કેમ ના ચાલે? વ્યવહાર હોય. તમારે હવે 20 વર્ષ સુધી તમારા ઘરે 20-25 વર્ષ સુધી બીજા કોઈ લગ્ન આવવાના નથી. ના ચાલે મનીષ સરજી. વ્યવહારના ઉજળા છે, એકબીજાનો વ્યવહાર છે, એના હિસાબે જ આ દુનિયા ટકી છે. પણ એમને નો જાવ શું કરી લે લોકો? તો ઈ આબરૂ જાય ને, આપડી ઇજ્જત, આબરૂ, નાકની કિંમત છે ને સર. અચ્છા, પણ આબરૂ ક્યાં દેખાય છે? ક્યાં ભેગી કરેલી ક્યાં દેખાય છે? હા, એ છે ને કુદરતની દેન છે. ઇજ્જત, શોહરત, જિલ્લત, મોત આ બધું છે કુદરતની દેન છે. એનો મતલબ એવો કે આપણા ઘરે લગ્ન કોઈના આવે 20 વર્ષ સુધી 25 વર્ષ સુધી આવે એમ ન હોય તો આપણે વ્યવહાર સાચવવો પડે જ ને. વ્યવહાર સાચવવો પડે. વ્યવહાર ન સાચવીએ તો શું થાય ખબર? ઇજ્જત બીજે તો ઠીક છે, પણ ગામ આપણને નાતબારું મૂકી દે. શું કરે? ગામ આપણને નાતબારું મૂકી દે કે આ ક્યાંય વ્યવહારમાં રહેતો નથી, એના ઘરે પ્રસંગ પૂરા થઈ ગયા. એટલે હું બહેનોને કહેવાલો, અહીંયા બહેનો જેટલા આપણે 2 મિનિટ મારી વાત સાંભળજો. બેનો, આપણા કોઈ સગા સંબંધી ઘરે જમવાનું ગોઠવું હોય 5-7 પરિવારનું ભેગું, અને કોઈ શ્રીમંત હોય, આ છે તે છે, તો ઘણા બહેનો એવા હોય કે જે હંમેશા કામ કરવાનો ટાઈમ આવે ત્યારે બાના બતાવી દે, છોકરાનું બાનું બતાવી દે, અને બીજું કોઈ બાનું બતાવીને વાસણ ઘસવા ન બેસે, રસોઈમાં મહેનત ન કરે, સાફ સફાઈમાં મહેનત ન કરે, કરે ને આવું. આપણે કઈ બોલીએ તો નહીં, પણ બધાની નજરમાં તો હોય જ. ઘરે આવીને અમને ખબર પડે, ત્યારે તો ન પડે, પણ પુરુષોને ઘરે આવીને ખબર પડે બોલી છે ને ક્યાંય કામ કરતી નથી. એના ઘરે વારો આવે ને તેથી ખબર પડશે. હું કે એના ઘરે જેથી વારો આવે ને તેથી અમે કાંઈ કામ કરવાનું થતું નથી, કેક નો કેક. એટલે કે આપણે વ્યવહારમાં રહેવું પડે, અને પહેલેથી જે વ્યવહારમાં રહ્યા હોય ને એના વ્યવહારમાં બીજા આવે. કોકના ઘરે ઢીંડું નમાયું હોય ને, સાદી ભાષામાં કહું તો કોક આપણા ઘરે ઢીંડું નમાવે, હે ને ભાઈ? તો એવી રીતે RCM માં દર મહિને છે ને આવી હાલત થાય. શું થાય છે? જે લોકો એકબીજાની સફળતામાં મહેનત કરે છે, મહિનાના આખો દિવસમાં પોતાનું લેવલ ન બદલાય એમ હોય તો બીજાના લેવલ માટે પ્રયાસ કરે છે, ફોન કોલ કરે છે, જરૂર પડે તો હોમ મીટિંગ આપી આવે છે, આવા લોકોને દુનિયા સેલ્યુટ કરે છે. અને જે લોકો માત્ર પોતાના લેવલ માટે મહેનત કરે છે ને, જ્યારે એના ઘરે એનું લેવલ બદલાવાનું હોય ને ત્યારે કોઈનું ધ્યાન હોતું નથી. તો ખાસ હું કહું છું ભાઈ, વ્યવહારમાં રહેતા શીખી જાજો. આ ટીમ સાથે વધારે મારો સંપર્ક ન હોય, પણ હું દરેક ટીમમાં અત્યારે કહું છું વ્યવહારમાં રહેજો. શા માટે ખબર? જેમ અને એનો ફાયદો થશે ભાઈ. જેમ આજથી 2-3 વર્ષ પહેલા હરેશભાઈ નું મોટું લેવલ આવતું હતું, ત્યારે કંઈક 1.5-2 લાખની જરૂર હતી. હરેશભાઈ કીધું કે હવે ટીમને વધારે આપણે પ્રેશર અપાય એમ નથી, બધેથી પૂરું થઈ ગયું છે. ત્યારે મેં કીધું હરેશભાઈ થઈ જાય. મને કે કઈ રીતે? મેં એક મેસેજ છોડ્યો રોયલ ગ્રુપમાં અને 5000 PV નો સ્ક્રીનશોટ મોકલ્યો કે ગુરુદેવ હરેશ ઠુમર, તમને જો એવું લાગતું હોય કે આપણી સફળતામાં ક્યાંય ને ક્યાંય હરેશભાઈ ઠુમરનો હાથ છે, તો આજ હરેશભાઈ ઠુમરને આપણા સાથની જરૂર છે. અને હું એમના સાથ માટે, એમના નવા લેવલ માટે 5000 PV નો ફોટો મોકલું છું. અને મેં એક્સ્ટ્રા 5000 PV સૌથી પહેલા કરીને મોકલ્યા. એનો લાભ એ થયો 20 મિનિટની અંદર લગભગ 1.5 થી 2 લાખ PV એક્સ્ટ્રા આવ્યા હતા છેલ્લા 20 મિનિટમાં. એક્સ્ટ્રા, જયારે બધાના લેવલ આવી ગયા હતા અને હરેશભાઈ ઠુમરનું લેવલ ચેન્જ થયું.
આને થઈ ગયા 3 વર્ષ. આનો લાભ મને શું થયો? તો જયારે મારું એમરલ કરવાનું હતું, મારું એમરલ થઈ જાય એમ હતું આરામથી, મારા ટીમથી જ થઈ જાય એમ હતું. પણ હરેશભાઈનું એવું કેવું હતું મને કે મનીષભાઈ 12 વાગ્યા સુધી રાહ નથી જોઈ, આપણે 11 વાગે પૂરું કરી દેવું છે. એટલે લોકોને એમ ન લાગુ જો ખેંચીને પૂરું કર્યું. મેં કીધું સાહેબ થઈ તો જાય 22 લાખ, પણ અત્યારે એમ કેમ થાય? મને કે કાંઈ વાંધો નહીં. પછી દિલીપભાઈ ફળદુ એક મેસેજ છોડ્યો મારા બી લેગમાં કે મનીષભાઈનું એમરલ તો થઈ જાય એમ છે, પણ 12 નથી વગાડવા, 11 વાગે કરવું છે. એટલે તમામ લોકો એના બી લેગના લોકો આ રીતે બિલ બનાવીને મોકલે અને 15 મિનિટની અંદર 1.5 લાખનું ટર્નઓવર આવી ગયું. અને રમેશભાઈ 11 વાગે મારું એમરલ થઈ ગયું. ટોટલ મારું ટર્નઓવર 23 લાખે પહોંચી ગયું. એટલે તો મેં ક્યાંક કર્યું તેનો લાભ મળ્યો ને ભાઈ. હેલો, તો સંજયભાઈની ઓલ ટીમને એક જ વસ્તુ કહેવા માંગુ છું, ટીમમાં એકતા હોવી જોઈએ. એકબીજાની સફળતા માટે, એકબીજાના લેવલ માટે, ભલે તમારી ક્રોસ લાઈન હોય કે હેલ્પ લાઈન પર. ઉદાહરણ તરીકે રમેશભાઈ વાઘેલા અને શિલ્પાબેન બાલદા ભલે ક્રોસ લાઈન હોય, પણ જયારે શિલ્પાબેન નું લેવલ ચેન્જ થવાનું હોય ત્યારે આખી ટીમ એક બાજુ લાગી જાય, ફોન કોલિંગમાં લાગી જાય, લિસ્ટમાં લાગી જાય. તો જ્યાં શિલ્પાબેન એટલું કામ ન કરી શકે, જ્યાં હિંમતભાઈ એટલું કામ ન કરી શકે, જ્યાં નિહાબેન એટલું કામ ન કરી શકે, એમાં ટીમ લાગી ગયું ને ભાઈ, તો ગમે એ લેવલ ને આવવું પડે. આજે એક શું છે ભાઈ, અને હું આ કરાવી રહ્યો છું મારી ટીમમાં, બહુ ફાયદો છે. તો ઘણો સમય થઈ ગયો, વાતો તો હજુ ઘણી છે, ફરીથી ક્યારેક મળશું. સમય પૂરો થઈ ગયો છે. તો થેન્ક યુ. મારી કોઈ વાતોથી, મારા કઈ શબ્દોથી ભાવનાઓને ઠેસ પહોંચી હોય તો જમવાનું બાકી હોય તો 2 રોટલી વધારે ખાઈ લેજો. હેલો, કારણ કે મારું તો પારકું ખેતર હતું ભાઈ, ગમે એમ ખેડું. હેલો, પણ એક વાત કહું છું, હરેશભાઈ મને ઘણી વખત કહેતા હોય મનીષભાઈ, સંજયભાઈની જે ટીમ છે ને એમાં જે મજબૂત લોકો હોય ને ભાઈ, અહીંયા હરેશભાઈ સાંભળે છે ને કહું છું કે એવા જો તમારી પાસે હોત ને, હું ખરેખર કહું મારી ટીમમાં બી લેગમાં જો એટલા મજબૂત લોકો નથી જેટલા તમારામાં છે. મારે ખાલી અનુશાસન છે. શું છે? ફિલ્ડમાં જવા વાળા કોઈ નથી, 24 કલાક ફિલ્ડમાં રહેતા એવા કોઈ નથી. ફૂલ ટાઈમર એક જ છે વિષ્ણુભાઈ, પણ એ માત્ર એનું બી લેગ મારમાં નાખી શકે છે, બાકી કોઈ ફૂલ ટાઈમર નથી. અજયભાઈ બધા પાર્ટ ટાઈમ કરવા વાળા. જીતુભાઈ મારા ઘણા બહાર નીકળી કેમ છે નહીં, એ તો ગણવાના જ નહીં. હીરાલાલજી એને સૌરાષ્ટ્રમાં કોઈ સાંભળે એમ નથી, ગુજરાતમાં ગુજરાતી આવડતું નથી, એટલે ખાલી બિહારમાં મહેનત કરે છે. એની રાજસ્થાનની ટીમ છે અહીંયા થરાદ વાળી, પણ 90% હું સંભાળું છું. મેરામણભાઈ જો શરૂઆત કરી રહ્યા છે, વક્તા છે નહીં. હસમુખભાઈ ડાવરા એક વક્તા છે, પણ એ કારખાનામાં ફિટ છે, રાતે 9 થી 11 સિવાય આરસીએમ કરતા નથી, ઓનલી ફોર રાતે 9 થી 11. મહેશભાઈ માળી એક લીડર છે, પણ એ દેવામાં છે, બહાર નીકળે એમ નથી. તો મારી પાસે એક પણ એવો વ્યક્તિ નથી જે ફૂલ ટાઈમ આખા ગુજરાતમાં દોડે. સંજયભાઈની, અજયભાઈની જે ટીમ છે ને એમાં હરેશભાઈ વારંવાર કહે છે કે મનીષભાઈ મારી આખી ટીમમાં સૌથી મજબૂત કોઈની પાસે ટીમ હોય ને કે જેમાં આમ લીડરોની ભરમાર હોય, વક્તાઓની ભરમાર હોય, તો એ સંજયભાઈની ટીમ છે. સેલ્યુટ કરું છું. થેન્ક યુ, ધન્યવાદ, નમસ્કાર, જય આરસીએમ. ઓવર ટુ અજયભાઈ, વેલકમ. અથવા સંજયભાઈ. જબરજસ્ત શાનદાર જી મનીષભાઈ જબરજસ્ત શાનદાર જોરદાર આજે તમે વાત કરી અને જે આજે માર્ગદર્શન આપ્યું અમારી ટીમ પ્રત્યે, એટલે તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. અને એમ કહેવાય છે કે એક્સ્ટ્રા માઇલ, આજે તમે એક્સ્ટ્રા માઇલ કર્યું એટલે અમે એવું આજે પૂરેપૂરા 100 વ્યક્તિ હતા કે આજે અમારો બધાની એવી દુઆ કરી છે કે જલ્દી થી જલ્દી એમ કહેવાય કે તમારું એમરલ માંથી સ્ટાર એમરલ આવી જાય, એવી અમે 100 લોકો બસ તમારી દુઆ કરી છે. અને બસ આવી રીતે આવતા રહ્યો. અને છતાંય એક આપણે વિશે બધાને આપણા ગ્રેટ ગુરુ જે કહેવાય છે કે જ્યાં આખા ક્રાંતિવીર ટીમના માર્ગદર્શન અને જેના માધ્યમથી આખી જે આપણી ટીમ ચાલે છે, એવા તો હરેશભાઈને આપણે 2 મિનિટ માટે ઇન્વાઇટ કરશું. જી માઇક ઓવર ટુ જી ગુરુદેવ હરેશભાઈ. વેલકમ સર. થેન્ક યુ, ધન્યવાદ. તમને જોઈ લીધા તમે. એવો તો તમારી મીટિંગ ચાલતી હતી, ઘણા બધા પોઈન્ટ સાંભળ્યા, જબરદસ્ત પોઈન્ટ બોલ્યા કે ડ્રાઈવરની નજીક રહેવું જોઈએ, ઘણી બધી વાતો હતી.
સિસ્ટમ ઉપર ભરોસો, સિસ્ટમ શું છે અને રિયલમાં સિસ્ટમ ઉપર ભરોસો. હું એક એક્ઝામ્પલ આપું છું અને એક્ઝામ્પલ મને બહુ ગમ્યું. એક વખત એક અંગ્રેજ ગામડાની અંદર જમવા માટે આવ્યો, એટલે ડોહીમાં એ કીધું જમવાનું હજી તૈયાર નથી થયું પણ દૂધ છે તારે પીવું હોય તો એને દૂધ આપ્યું. હવે અંગ્રેજે પહેલી વાર દૂધ જોયું કે આ દૂધ ક્યાંથી આવ્યું, એટલે બતાવી સામે જે ભેંસ છે ને ત્યાંથી આવી. એટલે અંગ્રેજે માજીને પૂછ્યું કે ભેંસ કાઢી તને ખવડાવો છો હું? એ કે આ લીલું ઘાસ. તો અંગ્રેજ કે ભેંસ કાઢી ખવડાવો લીલું ઘાસ અને દૂધ નીકળે ધોળું. અરે આ સમજાતું નથી એમ, બરાબર છે. એમાં એ કે મને આ ભેંસ આપો, મારે રિસર્ચ કરવું છે આમ કેમ, બરાબર. એમ હજી 18 વર્ષથી મારી સાથે ઘણા બધા જોઈન્ટ થયા, એ હજી રિસર્ચ કરે છે RCM, બરાબર છે. એ કે આ ભેંસ કાળી, ઘાસ લીલું અને દૂધ ધોળું, બરાબર. એટલે સિસ્ટમ છે ને, સિસ્ટમ ને ફોલો કરવાની છે. સિસ્ટમ જે બની છે ને એની ઉપર કઈ ડાઉટ, શંકા કે નહીં, બસ એને પકડીને ચાલવાનું છે. આજે આપણી ઘરે પંખો છે તો પંખો ફરે છે, પાવર આપો તો ફાઇનલ છે. હવે નવો પંખો લઈને ખોલાય નહીં કે સારું ફરે કેમ, એને પાવર કેમ મળે, એને ખોલાય નહીં, પંખાને ચોટાડી દેવાય, એનું જ્યાં લગાવવાનું ત્યાં લગાવી દેવાય. તો એ છે સિસ્ટમ. તો જબરદસ્ત વાત કરી મનીષભાઈ. અને બીજું ખાસ કરીને ટાર્ગેટ બાબતમાં કીધું કેટલા લોકો કરે છે, બહુ ઓછા લોકો થયા. મારે તો બસ એટલું જ તમને બધાને કેવું છે કે તમે જો રિયલમાં સફળ થવા માંગતા હોય ને સાહેબ, હિતેશભાઈ, બધા વ્યક્તિને કહું છું, નામ ભલે હું એકનો લઉં, અગર સફળ થવા માંગતા હોય તો મારે ટાર્ગેટ માટે તમને મોટિવેટ કરવાની જરૂર ન પડે. આ 100 લોકોને મોટિવેટ મારે કરવા જ ન પડે સાહેબ, તમને મોટિવેટ કરવા પડે. તમારી ટીમને મોટિવેટ કોણ કરશે? સમજાય છે ભાઈ? મનીષભાઈ ઉમરેટિયા સાહેબ? યસ. હા, મનીષભાઈ વાળા મનીષભાઈ નહીં, ઉમરેટિયા સાહેબ. રાજેશભાઈ, હંસાબેન, આ જે લોકો છે બધાને કહું છું, તમને મારે ટાર્ગેટ માટે જો મોટિવેટ કરવા પડે તો તમારી ટીમને મોટિવેટ કોણ કરશે? ટાર્ગેટનો મતલબ છે સફળતાને ઝડપથી નજીક જવું. ટાર્ગેટનો મતલબ સફળતાની નજીક જવું અને પણ એ ઝડપથી, એટલે ટાર્ગેટ. મારી ટીમના સપના પૂરા કરવા, મારી ટીમને ઝડપથી સફળ કરવી, એ છે ટાર્ગેટ. હું એક્ટિવેટ રહું, એ છે ટાર્ગેટ. તો 3 દિવસ બાકી છે, મારે વિશેષ તો વાત નથી કરવી. લીડર લીડ વિથ એક્ઝામ્પલ. તમે ત્યારે જ લોકોના રોલ મોડેલ બની શકશો જ્યારે તમે ટાર્ગેટથી દુનિયાની પહેલા ટાર્ગેટ પૂરો કરો. કઈ વાંધો નહીં, 3 દિવસ બાકી છે, હજી પૂરો કરો. નાસિક જવું છે. સપનાઓ જ્યાં સુધી મોટા નહીં થાય, બહારની દુનિયા જ્યાં સુધી નહીં જોઈએ ત્યાં સુધી ખબર નથી દુનિયા શું છે. એટલે કહેવત એમ નથી પડી કે કુવાના ડેટકા માયલા. કુવાના ડેટકામાં એટલે બહાર નથી ગયા તો આપણે ખબર નથી. આપણી દુનિયા એટલી જ છે. જયારે હું પણ હીરા ઘસતો તો મને ખબર નહોતી ભાઈ ઉમરેટા સાહેબ, હું હીરા ઘસતો ત્યારે બસ મને મારી દુનિયા એટલી. પણ જયારે RCM માં આવ્યો, જયારે આવું સ્ટેટમાં ગયો, અલગ અલગ લોકોને મળ્યો, અલગ અલગ લોકોની જિંદગી જીવી, અને ત્યાર પછી ખબર પડી કે રિયલમાં જિંદગી શું છે. સુરેશભાઈ, તો ટાર્ગેટ થી ચાલો, જીતો ઝડપથી. તમે તમારી ટીમના રોલ મોડેલ બનો, સપના સાકાર કરો, એ અપેક્ષાઓની સાથે માય કવર ટુ ફરીથી અજયભાઈ. જી શિલ્પાબેન, રિવ્યુ માટે આપણે શિલ્પાબેનને બોલાવશું એકવાર. રિવ્યુ સ્પેશિયલ ટાર્ગેટ ઉપર જ આપજો, વધારે ટાર્ગેટ ઉપર કે ભાઈ 2 દિવસની અંદર હું ટાર્ગેટ પૂરો કરી નાખે, અથવા તો મારો એટલો ટાર્ગેટ થયો છે, ભલે અડધા જ કદાચ ટાર્ગેટ થયા હોય, 5000 થયા હોય, 4000 થયા હોય, જેટલા PV થયા હોય એટલા ખાલી બોલજો કે ભાઈ 2 દિવસની અંદર હું પૂરા કરી નાખ.